ठीक है बघा. In last lecture we have seen what are the different layout managers and what are the how we are going to apply these layout managers. We are going to see in this lecture. Okay, so there are total 5 layout managers. Board is visible? Yes, sir. There are total 5 layout managers. First, we are going to see that is a flow layout. Second, border layout. Third one, grid layout. Then fourth one, card layout. And last layout we are going to see that is a grid bag layout. Okay, we are going to see this 5 layout where we can arrange our component that are added to frame by using these 4 layout managers. Okay, and when these layout managers or when layout is created by using layout managers that is applied to frame, means when you want to apply one of the layout to your frame, that is applied by using a method, set layout method. कुठली मेथड यूज केली जाते? Set layout method. Okay, and in bracket you have to write the layout object. What you are going to provide there? Layout object. Okay, means if you are creating any layout managers for your frame, if you are creating any layout manager for your frame, that layout manager is applied to frame by using a method, that is a set layout method. Okay, and if you want to remove the layout, if you want to remove the layout that is applied to frame, just call the same method, set layout, and in bracket write null. Null indicates 0. Null indicates what here? 0. Set layout null means what? There is no layout applied to your frame, or you have removed the applied layout from your frame. Frame पासून तुम्ही एखादा layout remove सुद्धा करू शकता. फक्त ब्रॅकेट मध्ये काय दिलं जातं? Set layout null, right? But when you remove the layout from one of the frame, then the components that is added to frame, the components that to be added to frame, that must be added by deciding boundaries with the help of method that is set bounds method. Which method we are going to use here? Set bounds method. Okay, and in this set bounds method, what we are going to do? We have to provide the 4 values. We have to provide the 4 values. First value is first value. Bola, set bounds method. First parameter we have to provide as a Sir, x axis. Integer x. Second integer y. Integer. Height. First we have to provide the width, and next we have to provide the Height, sir. okay. These are the 4 parameters that are added or that are given in the method that is a set bounds method. Okay, means when this method you have to call when you are making your layout as a null. तुम्ही ज्यावेळेस तुमचं layout null करताय, म्हणजे रिमूव्ह करताय एखाद्या फ्रेम पासून, त्यावेळेस तुम्हाला कुठली मेथड कॉल करावी लागते? सेट बाउंड्स मेथड कॉल करायची आहे. लक्षात राहील? ठीक आहे. Now one by one we are going to see
our layout managers. Okay, in that first layout manager, a flow layout. First layout manager is flow layout. Okay. Okay. So first layout manager is a flow layout manager. Okay. Now, how to use flow layout managers, or how the components are added by using the flow layout managers. Okay. First, flow layout manager. It is a default layout. It is a default layout that is applied to your frame also and applet also. This is a layout that is a default layout which is added to your frame also and applet also. Means what? Whenever you are creating a frame or applet, by default layout applied to your frame or applet, it is a flow layout. Okay, means initially your components are added to your frame or applet according to the flow layout. Okay, now what is the flow layout or how it looks like? Okay, now tell me what is the mean by flow? What is the mean by a flow? Anyone? What is the meaning of flow? प्रवाह सर. प्रवाह. ठीक आहे. मीन्स व्हॉट? जसं आपण जातोय, ठीक आहे, किंवा जसं आपण सोडतोय त्यानुसार ते वाहत जातं. बरोबर? दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्लो लेआउट. मीन्स व्हॉट? If we are adding, or another example, if you are having a text editor. टेक्स्ट एडिटर सगळ्यांनी यूज केलाय? नोटपॅड. Yes. Right? Now, how the text are written in your notepad? Anyone? Oh, where it starts from? Left to right. Left to right. म्हणजे इथून चालू होतात तुमचे. बरोबर? लेफ्ट पासून राईट कडे. And when one of the line ends, then next characters are written. Top to bottom. पुढचे कॅरेक्टर्स कुठे तुमचे ऍड होणार? त्या खाली. त्याच्या खाली होतील. ठीक आहे, ती लाईन संपली. परत पुढचे कॅरेक्टर त्याच्या खाली होतील. Okay, means what? Whenever characters are added to any text editor or a notepad, right? First character is added to uppermost left corner. Okay, this या कॉर्नरला तुमचं पहिले कॅरेक्टर ऍड होईल. And as you are going typing the next characters that are added to one by one after that characters. Means what? पहिल्यांदा तुम्ही A दाबलं, तुम्हाला A आलं, B, C, D, E. जसे तुमचे कॅरेक्टर्स टाइप होत जाते, तुम्ही एक एक बटन दाबताय किंवा एक एक की प्रेस करताय, त्यानुसार तुमचे की त्या ठिकाणी टाइप होत जातात. हे कशावरती होतं? तुमच्या टेक्स्ट एडिटर वरती होतं. ठीक आहे,
in the same way your components are added to frame. In the same way your components are added to frame. Means what? If you are adding components one by one, then your first component is added. बघा पहिले component तुमचं कुठे ऍड होणार मग? हा सेम uppermost left. टेक्स्ट एडिटर मध्ये जसे तुमचे टेक्स्ट ऍड होत जातात, फ्लो त्याला म्हणतो आपण फ्लो. जसं तुम्ही की प्रेस करता तसं तुमचं टाइप होत जातं. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्लो ऑफ कॅरेक्टर्स. सेम त्या पद्धतीने तुमचे कंपोनेंट ऍड केले जातात. मीन्स व्हॉट? युअर फर्स्ट कंपोनेंट इज ऍडेड टू uppermost left component corner. इथे ऍड होईल. त्याच्यानंतर दुसरा कंपोनेंट तुमचा त्याच्या पुढे ऍड होईल. तिसरा कंपोनेंट त्याच्या पुढचा ऍड होईल. ठीक आहे, चौथा कंपोनेंट त्याच्या पुढे ऍड होईल. आणि एकदा का तुमची लाईन भरली तर त्याच्या पुढचा कंपोनेंट पुढे ऍड होणार तुमचा रे नेक्स्ट लाईन ना, म्हणजे या ठिकाणी तुमचा कंपोनेंट ऍड केले जाणार. ठीक आहे, दिस इज कॉल्ड एज युअर फ्लो लेआउट. त्यालाच काय म्हणलं जातं? फ्लो लेआउट. म्हणजे काय? जसे कंपोनेंट येते तसे तुमच्या फ्रेमला ऍड करत जायचं आणि ती लाईन संपली की लगेच पुढच्या लाईनला. मीन्स व्हॉट? युअर कंपोनेंट्स आर ऍडेड इन फ्लो लेआउट फ्रॉम लेफ्ट टू राईट and top to bottom. And this adding of component, it starts from upper left corner. ठीक आहे, स्टार्ट कुठून होणार? तुमच्या अप्पर लेफ्ट कॉर्नर पासून स्टार्ट होणार आणि ते ऍड कसे होणार? फ्रॉम लेफ्ट टू राईट अँड टॉप टू बॉटम. मीन्स व्हॉट? इफ वन लाईन completed, then next component added to next line. In the similar way, just like your text editor work, जसं तुमचं टेक्स्ट एडिटर वर्क होतं त्याच पद्धतीने तुमचं फ्लो लेआउट सुद्धा वर्क होतं. लक्षात राहील? ठीक आहे, कुणाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? कुणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. No sir. राईट. मग आता फ्लो लेआउट तयार कसं करायचं बघा. हाऊ इट इज क्रिएटेड. Here constructors for flow layout. बघा, how to create the flow layout. First, one is the default flow layout. ठीक है. Second, flow layout decides orientation. How? Next what decide? Orientation. And third one, you can create a flow layout with integer, how, and next you can provide horizontal space and vertical space. You can provide horizontal space and vertical space. आता horizontal space, vertical space means what? Or this how it indicates what? ठीक है, see. आता ह्या ठिकाणी जे how आपण यूज करतोय, how indicates its alignment or orientation. Alignments मध्ये or position. How काय indicates करते ह्या ठिकाणी? Position where you want to add your components. ठीक है, the components add होताना तुमचे काय सांगितले? Your components are added to frame from left to right and top to bottom. Left to right and top to bottom. But here you can decide position also. तुम्ही त्या ठिकाणी position सुद्धा decide करू शकता. ठीक है, फॉर एक्झाम्पल बघा, आता हाऊ मध्ये तुमच्याकडे 5 व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे, फर्स्ट लेफ्ट. पहिलं काय तुमचं? लेफ्ट. ठीक आहे, मीन्स युअर कंपोनेंट्स आर ऍडेड. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी लेफ्ट साइड. ते कुठून स्टार्ट होते? तुमच्या लेफ्ट साइड पासून स्टार्ट होतील. ठीक आहे, नेक्स्ट
सेकंड आहे राईट. Your components are added from right side, right to left. Okay, and third one, your components are added at center also. ते कुठे ऍड करू शकता तुम्ही? सेंटर. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही राईट म्हणलं तर स्टार्टिंग तुमची राईट पासून होईल, म्हणजे इथून स्टार्ट होणार कॉम्पोनंट ऍड व्हायला. ठीक आहे, लक्षात राहील. म्हणजे पहिला कॉम्पोनंट, हा दुसरा, तिसरा, चौथा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी लेफ्ट साइड. जर तुम्ही ते सेंटर म्हणला तर तुमचं सेंटर पासून चालू होईल. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक आहे. आणि तुम्ही जर राईट म्हणत असाल तर राईट कडून कॉम्पोनंट ऍड होतात तुमचे. पण 1 2 3 4 पहिला कॉम्पोनंट तुमचा फर्स्ट कॉम्पोनंट राहील. म्हणजेच काय, नवीन कॉम्पोनंट येणारा त्याच्या पुढे ऍड होतो, त्याच्या पुढे ऍड होतो आणि ते तुमच्या या साइडला मूव्ह केले जातात. लक्षात राहील. दीज आर दी 3 पोझिशन्स. कुठले कुठलं? लेफ्ट साइड, right side and center. You can decide the position for your components, and another 2 positions are there. Fourth one, that is the leading edge, and fifth one, trailing edge. Leading and trailing, these are the similar to your left and right. थोडेफार तुमच्या लेफ्ट आणि राईट सारखे राहतील. लक्षात राहील. ठीक आहे. Now, these 5 are the positions defined by your component. हे तुमच्या component फ्रेम मध्ये कुठे ठेवायचे याचे पोझिशन कोण डिसाइड करतं? तुमचं हाऊ. आणि हाऊचे किती व्हॅल्यूज आहे तुमच्या? लेफ्ट, राईट, सेंटर, लीडिंग अँड ट्रेलिंग. These are the 5 positions where you can add your element into the frame, right? And next, flow layout constructor, where we have to provide the 2 values, horizontal and vertical. This decides the horizontal space and vertical space removed or space added in between your components. तुमच्या 2 कॉम्पोनंट मध्ये किती जागा ठेवायची आहे, तुमच्या 2 कॉम्पोनंट मध्ये किती जागा ठेवायची आहे ते कशाने डिसाइड करतो? तुमचा horizontal and vertical. means what? समजा हे horizontal तुमचं 10 असेल आणि vertical तुमचं 20 असेल. ठीक आहे. तर तुमच्या कॉम्पोनंट मध्ये जागा कशी राहते बघा. हा तुमचा पहिला कॉम्पोनंट फर्स्ट, हा तुमचा दुसरा कॉम्पोनंट. ठीक आहे. आता ह्या दोघांच्या मध्ये ही जी जागा आहे दॅट इज अ हॉरिझॉन्टल स्पेस. ठीक आहे, तुमच्या या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल स्पेस. ठीक आहे. आणि तुमचा दुसरा एखादा कॉम्पोनंट ऍड करायचा आहे, then this vertical space is a 20. वर्टिकल स्पेस काय झाली तुमची त्या ठिकाणी? 20. ठीक आहे. मीन्स the vertical space and horizontal space between the components, it is given by horizontal and vertical. That is the third constructor of your flow layout. हा तुमच्या फ्लो लेआउटचा तिसरा कन्स्ट्रक्टर असेल. ठीक आहे, लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? तिन्ही कन्स्ट्रक्टर समजलेत का? पहिला तर तुमचा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे. दुसरा फ्लो लेआउट इंटिजर हाउ मीन्स पोझिशन. वी आर गोइंग टू गिव दी पोझिशन ऑफ युअर कॉम्पोनंट. ठीक आहे. आणि पोझिशन किती आहे तुमच्याकडे? 5 पोझिशन्स आहेत. फर्स्ट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, लीडिंग and trailing. Okay, and in third constructor we have to provide 2 more values, which means that horizontal space and vertical space between the components. ठीक आहे. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? सर पोझिशन एकदा रिपीट सांगा ना सर. 3 पहिलं. ठीक आहे बघा. लेफ्ट म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, सेंटर means starting with the center. बघा आता हे तुमचे पोझिशन्स राहतील. इथं लेफ्ट साइड, हा तुमचा सेंटर आणि हा तुमचा काय झाला? राइट. जर तुमची पोझिशन लेफ्ट असेल तर तुमचे एलिमेंट इथून ऍड होतील असे.
ठीक आहे. तुमची पोझिशन जर राईट असेल तर तुमचे एलिमेंट इथून ऍड होणार असेल. ठीक आहे. तुम्हाला मी ह्याच्यामध्ये दाखवतो काय टेक्स्ट एडिटर मध्ये त्या पोझिशन्स कशा ठरवल्या जातात ते. ठीक आहे. ओके. येस. अजून कोणाला काय डाऊट आहे का दुसरा? हा राईट. नो. सी हाऊ टू अप्लाय द फ्लो लेआउट. बघा आता फ्लो लेआउट कसा अप्लाय करायचा. फॉर एक्झाम्पल बघा ह्या ठिकाणी तुम्हाला 3 कन्स्ट्रक्टर दिसतील फ्लो लेआउटचे. ठीक आहे. फ्लो लेआउट डिफॉल्ट, फ्लो लेआउट हाऊ आणि फ्लो लेआउट हाऊ विथ हॉरिझॉन्टल अँड वर्टिकल स्पेस. ठीक आहे. नाउ whenever you are creating a flow layout as a default it will leave the space 5 pixels between each component. प्रत्येक component मध्ये 5 pixels ची साइज बाय डिफॉल्ट सोडली जाईल. ठीक आहे. means what? After adding the first component, second component is added by leaving the 5 pixel size between them. Okay. And these are the 5 values. कुठल्या कुठल्या बघा. Left, center, right, leading and trailing. And in third constructor, we are providing 2 more values, horizontal and vertical respectively. Means horizontal space and vertical space. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू अप्लाय दी वर फ्लो लेआउट. फ्लो लेआउट कसा अप्लाय केलं जातं ते. ठीक आहे. आता हे तुमचं नोटपॅड आहे. आता मी जसं तसं टाइप करतोय. समजा इम्पोर्ट काय java.awt.star. ठीक आहे. हे जसं आपण तुमचे कॅरेक्टर्स ऍड केले जातात त्याच पद्धतीने तुमचे कंपोनेंट सुद्धा ऍड केले जातात. पण हे कधी दॅट इज युअर डिफॉल्ट लेआउट. हे काय असेल तुमच्या या ठिकाणी डिफॉल्ट लेआउट असेल. ठीक आहे. बघा क्लास फ्लो लेआउट डेमो extends frame. ठीक है. Set title, set size, set visible, okay. Here we have created the frame. Now we will create the layout manager. पहिल्यांदा layout manager तयार करा. Flow layout f is equal to new flow layout. ठीक आहे. बघा here we have created the default layout. आपण काय तयार केलं या ठिकाणी default layout तयार केला. ठीक आहे. And this can be applied to frame by calling a method that is a set layout, and in bracket you have to provide the object. आपल्याला काय प्रोव्हाइड करायचं त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट प्रोव्हाइड करायचा आहे. ठीक आहे. समजले सगळ्यांनी इथपर्यंत काय केलंय. येस. फ्लो लेआउटचा ऑब्जेक्ट तयार केला आणि सेट लेआउटला ऑब्जेक्ट पास केलाय. ठीक आहे. नाउ वी विल क्रिएट द कंपोनेंट. बटन b1 is equal to new button
B1. ठीक आहे, 5 बटन तयार केले आपण. राइट, 5 बटन्स ऍड करा. ऍड B1. चेक करा बघा, आपण पहिल्यांदा लेआउट तयार केला. ठीक आहे, आणि तो लेआउट अप्लाय केला आणि त्याच्यानंतर आपण कंपोनंट करून त्या ठिकाणी कंपोनंट ऍड करतोय. ठीक आहे, जावा सी फ्लो लेआउट डेमो. Yes, capital. Okay. See what is the output. बघा, आता तुम्हाला तुमचे कंपोनंट त्या ठिकाणी ऍड झालेले दिसतात का? दिसतात का 5 बटन तुम्हाला? येस. ठीक आहे, आता दोघांच्या मध्ये बाय डिफॉल्ट साइज ही तुमची 5 पिक्सेल आहे. दोघांच्या मध्ये बाय डिफॉल्ट साइज किती आहे तुमची? 5 पिक्सेल. ठीक आहे, आणि डिफॉल्ट लेआउट कुठले आहे तुमचं? डिफॉल्ट स्पेस कुठले आला केली त्यानं? डिफॉल्ट अलाइनमेंट कुठली आहे त्याची? पोझिशन, डिफॉल्ट पोझिशन सेंटर. सेंटरला ऍड केलेलं आहे. ठीक आहे, आता सेकंड कन्स्ट्रक्टर जो होता आपला, सेकंड कन्स्ट्रक्टर मध्ये काय तुम्ही ओरिएंटेशन ठरवू शकत होता किंवा अलाइनमेंट ही ठरवू शकत होता. आणि ते अलाइनमेंट किती आहे तुमच्याकडे? लेफ्ट, राइट, सेंटर, लीडिंग अँड ट्रेलिंग. ठीक आहे, आता समजा तुम्हाला लेफ्ट कडून ऍड करायचे तर तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकता फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट. थोडक्यात तुमचे सगळे कंपोनंट ते लेफ्ट कडून ऍड केले जातील. ठीक आहे, बघा चेक करा आउटपुट मध्ये कसा फरक पडतो ते. आले कसे वेगळे साइडला? ठीक आहे, दिसते? येस सर. आता राईट कडनं केला, राईट कडनं करताना पहिल्यांदा राईटला तुमचा एलिमेंट कंपोनंट पहिला ऍड होईल, दुसरा कंपोनंट त्याच्या पुढे ऍड होणार आहे, तिसरा कंपोनंट त्याच्या पुढे ऍड होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला आउटपुट सेम असंच येणार B1 B2 B3 B4 B5, पण ते स्टार्ट कुठनं होणार? तुमच्या राईट साइडनं. राईट साइडनं म्हणजे काय? इथे तुमचं B5 असेल, सगळ्यात शेवटी B5 असणार. चेक करा आउटपुट बघा, दिसले का तुम्हाला? दिसते सगळ्यांना? येस. येस सर. ह्या पद्धतीने तुमचे कंपोनंट काय केले जातील? त्या ठिकाणी ऍड केले जातील. ठीक आहे, आणि तिसरा जो कन्स्ट्रक्टर आहे त्या दोघांच्या मधला स्पेस, हॉरिझॉन्टल स्पेस आणि व्हर्टिकल स्पेस. समजा हॉरिझॉन्टल स्पेस तुम्हाला बाय डिफॉल्ट किती आहे? 5 दिलेला आहे, तो मला 20 करायचा आहे, आणि व्हर्टिकल स्पेस 10 ठेवायचा. तसंही ठेवू शकता तुम्ही. बघा फरक कसा पडतो ते. आता दोघांच्या मध्ये तुम्हाला जास्त डिस्टन्स दिसेल थोडं. झाले का? दिसते का डिस्टन्स जास्त वाढलेलं जरा? पहिल्यापेक्षा तुमचं डिस्टन्स इनक्रीज झालेलं आहे. ठीक आहे, सो इन दिस वे you can create a flow layout and you can apply it to your any frame. कुठल्याही फ्रेमला तुम्ही ते अप्लाय करू शकता. लक्षात राहील? ठीक आहे, प्रोग्राम मध्ये कुणाला काय डाऊट असेल तर विचारा.
प्रोग्राम मध्ये काय डाऊट आहे का तुम्हाला? नो सर. हॅलो सर, हा बोला की. लीडिंग आणि ट्रेनिंगचं ते दाखवा ना. हा, लीडिंग आणि ट्रेलिंग दिस इज सिमिलर टू युअर लेफ्ट टू राईट, फक्त थोडा फरक राहतो. बघा आता इथे तुम्ही समजा लीडिंग केलं, लीडिंग एज अँड ट्रेलिंग एज. लीडिंग एज म्हणजे तुमचा अप्पर लेफ्ट साइड. लीडिंग एज म्हणजे काय राहतं तुमचं अप्पर लेफ्ट साइड. त्या ठिकाणी तुम्हाला ते ऍड झालेले दिसतील एलिमेंट्स किंवा कॉम्पोनंट्स तुमचे आले का लेफ्ट साइडला. ठीक आहे. अँड ट्रेलिंग इट इज सिमिलर टू युअर राइट साइड. फक्त त्या ठिकाणी लीडिंग एज आणि ट्रेलिंग एज. लीडिंग म्हणजे सुरुवात आणि ट्रेलिंग म्हणजे शेवट. ठीक आहे. त्या पद्धतीने तुमचा थोडक्यात ते तुमच्या लेफ्ट राईट सारखं राहतील, फक्त त्याचे अलाइनमेंट लीडिंग आणि ट्रेलिंग म्हणून कन्सिडर केली जाते. आता लीडिंग एज आणि ट्रेलिंग एज दॅट इज नथिंग बट तुमचे कॉम्पोनंट्स हे अप्पर लेफ्ट साइडला तुमचे कॉम्पोनंट्स ऍड केले जाते किंवा अप्पर साइडला तुमचे कॉम्पोनंट त्या ठिकाणी ऍड होतील. लक्षात राहील. तुम्हाला काय डाऊट आहे का तुम्ही याच्यामध्ये? काय डाऊट आहे तुम्हाला? नो सर. ठीक आहे. हा इथे लिहिले बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स आर लेड आउट लाइन बाय लाइन बिगिनिंग at the upper left corner. ठीक है. लक्षात राहील. So in this way a flow layout component is created and it is applied to your frame. लक्षात राहील. ते पाच त्यांचे पोझिशन लिहून घ्या. हे पाच पोझिशन लिहून घ्या सगळे. फ्लो लेआउट लेफ्ट, सेंटर, राइट, लीडिंग अँड trailing. These are the 5 alignments किंवा positions म्हणा that are applied to your frame. Okay. झाले झाले का? So this is our flow layout or first layout manager. That is a flow layout. ठीक है. लक्षात ठेवायचं. By default layout manager that is applied to frame or applet. It is a flow layout. By default कुठला असेल तुमचा flow layout असेल. ठीक आहे. लक्षात राहील. मग फ्लो लेआउट मध्ये तुम्ही सेंटरला ऍड करा, राईटला ऍड करा, लेफ्टला ऍड करा. राइट. त्यानंतर दोघांमध्ये किती स्पेस ठेवायची, हॉरिझॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस, दॅट कॅन बी डिफाइडेड ऑर डिसाइडेड बाय युअर कन्स्ट्रक्टर. ते तुम्ही कन्स्ट्रक्टर मध्ये ठरवू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट लेआउट मॅनेजर दॅट इज बॉर्डर लेआउट मॅनेजर. Next one is a border layout. Okay. Now, in this layout manager, in this border layout manager, your components are added to borders. Your components are added to the borders. Now, this is your frame. Okay. What
your components are added to borders. Now, how many borders are there in your frame? How 4, many borders sir. are there? कुठले कुठले बॉर्डर आहेत बघा याच्यामध्ये? बॉर्डरचा अर्थ माहित आहे आपल्याला? नाही हा, सोहम शिंदे येस सर. माहित आहे का बॉर्डर मीन्स व्हॉट? थिंक लाईन. बर, ठीक आहे. बघा, बॉर्डर इंडिकेट्स दी आउटलाइन. बॉर्डर काय इंडिकेट्स करते या ठिकाणी? तुमची आउटलाइन. मीन्स व्हॉट? whenever a frame is created or whenever you are creating an applet तयार करता है, frame तयार करता है, your frame has 5 borders. फ्रेम ला किती बॉर्डर आहे तुमच्या? 5 बॉर्डर्स. आता 5 बॉर्डर्स कुठल्या कुठल्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. या बॉर्डर्स आहेत तुमच्या. काय तुमच्या या ठिकाणी? बॉर्डर. and another border is there which is located at center, okay? Means what? Your components, when they are added to frame by using border layout, you have to specify the position or you have to specify the border. तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करायचे या ठिकाणी? पोझिशन प्रोव्हाइड करायची किंवा बॉर्डर प्रोव्हाइड करायची. मीन्स व्हॉट? वेदर यू वांट टू ऍड कंपोनेंट टू युअर फर्स्ट बॉर्डर लाइक दिस, or whether you want to add component to your second border, or if you want to add component to your third border and you want to add component to your fourth border, or if you want to add a component to your center. तुम्हाला ते कुठं ऍड करायचे, that can be decided by these 5 positions. त्या ठिकाणी 5 पोझिशन्स आहेत. त्या 5 पोझिशनला तुम्ही त्या ठिकाणी एलिमेंट्स ऍड करू शकता. and these positions are nothing but these positions are decided by their, आपण काय म्हणतो, what it is called, east, west, north, south, and this is called as a center. Okay, these are the 5 places where you can add your component. Okay, north side ला कुठला ऐड करायचा आहे? साउथ साइड, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर. which component you have to add to which position? It is decided by the border layout, and these are the 5 borders defined by your border layout. हे तुमच्या 5 बॉर्डर्स राहतील. बॉर्डर लेआउट ने डिफाइन केलेले हा 5 तुमच्या बॉर्डर्स राहतील. ठीक आहे, लक्षात राहील. and whenever we are going to create or we are going to apply the border layout, the components that are added by using the border layout, it has to add with the place. It has to be added with the place. Means what? Here the add method that is used for adding components to frame, it has one extra parameter which decides the border or which decides the space. ठीक आहे, बघा आतापर्यंत आपण फक्त कंपोनेंट लिहिलं होतं. ऍड B1, ऍड B2, ऍड B3 किंवा ऍड C, ऍड L. लिस्ट ऍड करायची असेल तर ऍड L. टेक्स्ट फील्ड ऍड करायचे असेल तर ऍड TF.
ठीक है. But whenever you are creating a border layout, your components must be added with the deciding the position of your component. Means first you have to define the component object, and second you have to decide the border space or border position. आणि बॉर्डर पोझिशन किती आहे तुमच्या या ठिकाणी 5 प्रकारच्या बॉर्डर पोझिशन्स आहेत. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ अँड द फिफ्थ वन इज युअर सेंटर. ठीक आहे. देन हाऊ टू क्रिएट द बॉर्डर लेआउट. बॉर्डर लेआउट कसं तयार केलं जातं ते. ठीक आहे. कंस्ट्रक्टर्स for border layout. Border layout चे constructors बघा, there are two constructors defined by your border layout. First one is the default constructor and second one border layout is created with integer horizontal space and integer vertical space. Integer horizontal space and integer vertical space. See, here you are not going to provide any position for your component or any alignment, just like your flow layout. Flow layout मध्ये आपण जसं दिलं लेफ्ट, सेंटर, राईट, लीडिंग, ट्रेलिंग जसे होतं तसं बॉर्डर लेआउट मध्ये कुठेही तुम्हाला कन्स्ट्रक्टर नाहीये. दोनच कन्स्ट्रक्टर आहेत. पहिला बॉर्डर लेआउट हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे आणि दुसरा बॉर्डर लेआउट विथ अ कन्स्ट्रक्टर having horizontal space and vertical space between components. Okay, then how to add the components? For example, समजा तुम्हाला बटन ऍड करायचंय. बटन B1 is equal to new button. ठीक आहे. आता बटन ऍड केलं आपल्याला, राईट. आणि आपली फ्रेम कुठली आहे, समजा ही तुमची फ्रेम आहे आणि ह्या फ्रेमला तुम्हाला इथं बटन ऍड करायचंय. कुठलं तुमचं ओके बटन ऍड करायचंय. कुठलं बटन ऍड करायचं तुम्हाला ओके. ठीक आहे. सो फर्स्ट यू हॅव टू डिसाइड द पोझिशन वेअर यू वॉन्ट टू ऍड युअर कॉम्पोनेंट्स. पहिल्यांदा काय डिसाइड करायचं तुम्हाला, पोझिशन डिसाइड करायचे आहे. आता पोझिशन मीन्स व्हॉट, here you have to provide the east side or west side, north side or south side. कुठल्या साइडला तुम्हाला ते ऍड करायचे. ठीक आहे. and this is given by like this. बघा, add what you have to add B1. काय ऍड करायचं आपल्याला B1. कुठे ऍड करायचंय, it is added to south side. कुठे ऍड करायचं आपल्याला साऊथ. मग लिहिताना असं लिहिलं जातं बॉर्डर लेआउट डॉट साऊथ. बॉर्डर लेआउट डॉट साऊथ. ठीक आहे. मीन्स हियर every component you have to provide the position. प्रत्येक कॉम्पोनंटला तुम्हाला पोझिशन प्रोव्हाइड करायचे आहे. ठीक आहे. तसं फ्लो लेआउट मध्ये नव्हतं. फ्लो लेआउट मध्ये आपण पहिल्यांदाच पोझिशन डिसाइड करत होतो आणि त्यानंतर सगळे कॉम्पोनंट त्याला ऍड करत होतो, त्या पोझिशनला ऍड होत होते किंवा त्या अलाइनमेंटला ऍड होत होते. ठीक आहे. बट इन बॉर्डर लेआउट, युअर बॉर्डर लेआउट इट इज अप्लाइड टू फ्रेम, बट आफ्टर अप्लाइंग बॉर्डर लेआउट टू फ्रेम you have to decide which component you have to add to which border. कुठला कॉम्पोनंट कुठल्या बॉर्डरला ऍड करायचा आहे ते कधी डिसाइड करायचं, ज्यावेळेस तो कॉम्पोनंट फ्रेमला ऍड केला जातो बाय कॉलिंग दी ऍड मेथड. तुमचा कॉम्पोनंट फ्रेमला ऍड केला जातो बाय कॉलिंग दी ऍड मेथड. त्याच्यानंतर तुमचा तो कॉम्पोनंट त्या ठिकाणी त्या बॉर्डरला ऍड केलं जाईल. ठीक आहे. लक्षात राहील. थोडक्यात तुमची फ्रेम दिसताना कशी दिसणार आहे, हे असे 4 कॉम्पोनंट तुम्हाला बॉर्डरला ऍड झालेले दिसतील आणि मध्ये एखादा कॉम्पोनंट असेल तुमचा, काय असेल
5 कॉम्पोनंट तुमच्या फ्रेमला ऍड केले जातील. लक्षात राहील. ठीक आहे. काय डाऊट आहे कोणाला ह्याच्यामध्ये? काय डाऊट आहे कोणाला? समजलंय का? बरं ठीक आहे. लेट्स सी द एक्झाम्पल. If you are not replying, I will consider that you got all the that things. Okay. Let's see the example for your border layout. ठीक आहे. स्क्रीन विजिबल आहे? Yes. बघा, import java.awt.star class border layout demo extends frame set title set size set visible okay. Now see, first create the border layout. ठीक आहे. बॉर्डर लेआउट चे दोन कन्स्ट्रक्टर्स आहेत. पहिला तुमचा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, पहिला तुमचा काय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट बी इज इक्वल टू न्यू बॉर्डर लेआउट. ठीक आहे. एंड सेकंड, you can provide horizontal space and vertical space between the component. दोन component मधला horizontal and vertical space तुम्ही या ठिकाणी डिसाइड करू शकता. ठीक आहे. पुन्हा अप्लाय करा. सेट लेआउट B. ठीक आहे. Here we have created the border layout B and we have applied it to your frame by calling a method set layout. Set layout करून ते आपण अप्लाय केलेले आहे. ठीक आहे. Now create the component button B1 is equal to new button. ठीक आहे. लेबल एक तयार करूया. लेबल L is equal to new label. ठीक है. बॉर्डर. ठीक आहे. त्यानंतर आपण काय टेक्स्ट एरिया तयार करूया. PA is equal to new text area. बघा, आता तीन गोष्टी आपण तयार केल्या. काय बटन तयार केलं, लेबल तयार केलं आणि टेक्स्ट एरिया तयार केला. ठीक आहे. आता बटन तुम्हाला कुठे ऍड करायचंय ते ऍड करताना तुम्हाला मेन्शन करायचं. म्हणजे काय ऍड B1 and here you have to provide the position किंवा बॉर्डर. तुम्हाला ह्या ठिकाणी बॉर्डरची डिफाइन किंवा बॉर्डरची पोझिशन तुम्हाला डिफाइन करायची आहे. कसं करणार, border layout dot border layout dot we have to provide the position. Suppose I want to add to the south side. इथल्या south, so
your button is added to south side. ठीक आहे. ऍड समजा लेबल तुम्ही तयार करताय, लेबल ऍड करताय एल, ऍड करताना परत एक पोझिशन द्या, बॉर्डर लेआउट डॉट वेस्ट. ठीक आहे. and you want to add the text area, add text area, decide the position, border layout dot center. Okay, so in this way your components are added to border layout. त्या पद्धतीने तुमचे components border layout मध्ये ऍड केले जातील. ठीक आहे, चेक करा बघा. border layout demo, L must be capital, it is a class. बघा आता कुठला कंपोनंट पुढे ऍड केलाय. साऊथ ला आपलं बटन आहे, वेस्ट ला आपलं लेबल आहे आणि टेक्स्ट एरिया सेंटरला आहे. चेक करा आहे का. बटनचं नाव आपण काय दिलं नाही बहुतेक. ते बॉर्डर हे लेबल, हे तुमचं टेक्स्ट एरिया मिडल आला. ठीक आहे, आणि हे बटन, बटनला आपण काहीतरी नाव प्रोव्हाइड करूया किंवा आपण नाव देऊया. चला हा साऊथ. ठीक आहे, अजून 2 बटन तयार करूया आपण. ईस्ट, नॉर्थ. ठीक आहे, आणि ते बटन पण ऍड करूया. BP, नॉर्थ, ईस्ट, B2. ठीक आहे, चेक करा. आले का बघा, आले का बटन रे. Yes. आले. नॉर्थ साइडला एक बटन ऍड झाले, ईस्ट साइडला एक बटन ऍड झाले, साऊथ साइडला एक बटन आहे. बॉर्डर हे लेबल आहे वेस्ट साइडला. ठीक आहे, आणि मधला काय आहे तुमचा, तो टेक्स्ट एरिया आहे. मधला काय आहे तुमचा, टेक्स्ट एरिया. बरोबर. बघा आता हे नॉर्थ साइडचं बटन आणि ईस्ट साइडचं बटन, या दोघांमध्ये काय जागा दिसते का तुम्हाला शिल्लक. दोघांमध्ये काय स्पेस दिसते का इथं. नाही. ठीक आहे, that can be removed or that can be given by using your second constructor. सेकंड कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण 2 व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करू शकतो. कुठल्या कुठल्या तुमच्या, एक तुमची हॉरिझॉन्टल स्पेस आणि दुसरी तुमची व्हर्टिकल स्पेस. आता चेक करा बघा, हे आउटपुट बघायचं अगोदर कसं आहे ते, त्याच्यानंतर दुसरा आउटपुट बघायचं काय चेंजेस होतो त्यात. आता बघायला दोघांच्या मधलं अंतर दिसतंय का. ठीक आहे, Yes. तसंच टेक्स्ट एरिया आणि ह्याच्या मधलं पण अंतर बघा. हे हॉरिझॉन्टल स्पेस, या दोघांच्या मधलं काय, हॉरिझॉन्टल स्पेस. समजा मी हॉरिझॉन्टल स्पेस तुमचं मी 40 ठेवली, तर हॉरिझॉन्टल दोघांच्या मध्ये जे हॉरिझॉन्टल स्पेस आहे ती तुमची एक्स्ट्रा होईल. बघा ही तुमची 20 आहे. नॉर्थ आणि ईस्ट या 2 बटनांमधली जागा जी आहे किंवा नॉर्थ आणि टेक्स्ट एरिया या दोघांमधली जी स्पेस आहे ती 20 आहे. तसंच टेक्स्ट एरिया आणि ईस्ट या दोघांमधली जी स्पेस आहे ती तुमची किती या ठिकाणी 40 आहे. लक्षात राहील. तुम्ही पाहिजे तेवढी देऊ शकता. 140 दिली तर तुमची अजून जागा कमी होईल त्या ठिकाणी. दॅट इज अ हॉरिझॉन्टल स्पेस. बघा आता किती झाली जागा. ईस्ट आणि टेक्स्ट एरिया दोघांमध्ये जागा जी आहे ती 140 आहे. ठीक आहे, लक्षात राहील. सो these are the 2 constructors for your border layout. First one is a default and second one is a
a border layout can be created with horizontal space and vertical space between the components. Okay, लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे प्रोग्राम मध्ये? No. राईट. किती पोझिशन्स तुम्हाला सांगितले याच्यामध्ये? हाऊ मेनी पोझिशन्स आर देअर? टोटल 5 पोझिशन्स किंवा 5 बॉर्डर्स आर देअर. फर्स्ट बॉर्डर that is a east border, ठीक है. Second border is a west, then north, then south, and at middle it is a center. Means you can add components. You can add components to these borders only. तुम्ही ह्या बॉर्डर्सला फक्त components add करू शकता. लक्षात राहील. And this हे कशामध्ये फक्त पॉसिबल आहे? दिस इज अप्लाइड और दिस इज क्रिएटेड इन बॉर्डर लेआउट ओनली. फक्त बॉर्डर लेआउट मध्येच तुम्ही कॉम्पोनंट बॉर्डरला ऍड करू शकता. लक्षात राहील. मग एका बॉर्डरला तुम्ही मल्टिपल कॉम्पोनंट सुद्धा तुम्हाला ऍड करता येतात. एका बॉर्डरला तुम्हाला मल्टिपल कॉम्पोनंट सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो दीज आर दी first two layout. First one is the flow layout. आपण मगाशी बघितलं. Elements are added according to the characters. How they are added to text editor. जसे तुमचे characters text editor ला ऍड होतात, त्याच पद्धतीने तुमचे component frame ला ऍड केले जातील. ठीक आहे. Means what? Line by line from left to right and top to bottom. This is in your flow layout. And in border layout, your components are added to particular borders. Particular borders ला तुमचे ते ऍड केले जातील. फक्त तुम्हाला ऍड करताना component frame ला ऍड करताना you have to specify the border or position. You have to specify the position. आणि ते देताना तुम्हाला काय सांगितलंय? ऍड पहिल्यांदा component चा ऑब्जेक्ट द्यायचा आणि त्याच्यानंतर बॉर्डरची पोझिशन द्यायची. त्याच्यानंतर काय द्यायची? तुमच्या बॉर्डरची पोझिशन. लक्षात राहील. ठीक आहे. कोणाला काय डाऊट आहे ह्याच्यामध्ये? इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क. No, sir. ठीक आहे. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. 2 लेआउट बघितले आपण. कुठलं फ्लो लेआउट आणि border layout. Okay. Present